السلام علیکم ممبرز، حافظ نصیر خالد لندن گولڈ نیوز سے۔ آج مورخہ 25 ستمبر 2024 اور بدھ کا دن ہے۔ مارکیٹ نے صبح 2670 کا تقریباً ہائی لگایا ہے اور 2654 54 کا لو لگایا ہے۔ کل رات میں نے اپڈیٹ کیا تھا کہ مارکیٹ 56 کے اوپر کلوز کر رہی ہے اور اس کے اوپر سٹیک اگر کرتی ہے تو مارکیٹ کی چونکہ 26 کے سپورٹ سے اٹھ کر آئی ہے تو مارکیٹ کا تقریباً 65 تک جانا بنتا ہے، اور میں نے ایریا مارک کیا تھا 64 سے 69 کا ایریا انتہائی اہم ایریا ہوگا۔ یا تو یہاں سے مارکیٹ ریجیکٹ کرے گی یا پھر 66 کے اوپر سٹے کرے گی۔ اگر سٹے کرے گی تو ڈیفینیٹلی پھر اس کی اگلی منزل ہوگی اور یہ 86 تک بھی جا سکتی ہے، 86 88 تک، 2686 سے 2688 تک جا سکتی ہے۔ تو مارکیٹ نے صبح ایشیا ٹائم کے اندر صبح 8 بجے کے قریب 70 کا 2670 کا ہائی لگا کر ڈراپ دیا اور آ کر اب تک نیا لو لگایا ہے، یعنی کہ جو آج لو تھا اس کو بریک کیا اور نیا لو لگایا۔ اب یہاں پہ بات یہ بنتی ہے کہ مارکیٹ کا میں ٹیکنیکل انالیسز آپ لوگوں کو بتا دوں، کیونکہ مارکیٹ اس وقت چل رہی ہے فنڈامنٹل دو تھے۔ ایک تو ریٹ کٹ فیڈ نے کیا، اس کے اثرات تھے، اور دوسرا مڈل ایسٹ کی جو ٹینشن ہے، اسرائیل، حزب اللہ، لبنان وغیرہ یا حماس وغیرہ کی جنگ کی جو صورتحال ہے، اس وجہ سے جو ہے نا مارکیٹ ایک فنڈامنٹلی چل رہی ہے۔ اینی وے حالات جو بھی ہیں اس وقت میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ میں نے H4 کا چارٹ کھولا ہوا ہے۔ تو کل میں نے آپ کو ڈے 1 کا بتایا تھا، تو ڈے 1 کے اندر مارکیٹ نے چونکہ ٹرینڈ لائن کے اوپر کلوزنگ دی ہے۔ کل کی جو ہماری ٹرینڈ لائن جو تھی وہ 3940 کے ایریا میں تھی، وہاں سے مارکیٹ نے 2 بار ریجیکشن دی اور آپ لوگوں کو سیل کا بھی موقع دیا، اور اس کے بعد اس کو بریک کیا۔ بریک کرنے کے بعد مارکیٹ نے اوپر کلوزنگ بھی دی ہے۔ جب اوپر کلوزنگ دی ہے تو پھر فردر اس کا بائی کی طرف ہی جانا بنتا تھا۔ اسٹیپ میں نے کل لکھ کر بتائے تھے اپنے لرننگ گروپ کے اندر کہ مارکیٹ کس طرح چلتی ہے۔ الحمدللہ مارکیٹ نے بالکل ایگزیکٹ سیم ٹو سیم انہیں کو فالو کیا۔ اب آج کے دن جو ہے مارکیٹ کو اگر ہم دیکھیں تو میں نے H4 کے اندر ایک چینل بنایا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ اگر ہم دیکھیں اس مہینے کا ستمبر کا لو وہ 2470 ہے، ٹھیک ہے، 2470، اور مارکیٹ نے 2670 لگا دیا ہے، یعنی $200 اس منتھ کی موومنٹ کیا مارکیٹ نے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اس کی جو کینڈل ہے آپ منتھلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی کینڈل مارکیٹ نے بنائی ہے اس منتھ کی، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم اس کی اگر ہم بات کریں کہ مارکیٹ کو 200 جب چل جاتی ہے نا، عموماً ایک منتھ کی بہت بڑی رینج ہوتی ہے، نارمل رینج ہے 150، ٹھیک ہے، 150 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ جب 200 رینج چل جاتی ہے تو یہ ایک سفیشینٹ رینج ہے۔ اب مارکیٹ یہاں سے جب اتنا چل جاتی ہے تو اکثر اوقات ریٹریسمنٹ پہ چلی جاتی ہے، فوراً نہیں جاتی، منتھ کے اینڈ میں چلی جاتی ہے، یا پھر کیا کہتا ہوں اس کو منتھ کے نیکسٹ منتھ کے شروع کے اندر چلی جاتی ہے۔ اینی وے لیکن ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ریٹریسمنٹ ہوتی ہے۔ میں نے بتایا آپ لوگوں کو فنڈامنٹلی مارکیٹ میں بائنگ پریشر موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے اور رہے گا۔ اب یہاں پہ جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں آج کے دن کے حوالے سے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ H4 کا چارٹ ہے میرے پاس، اور H4 کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ نے یہ ٹرینڈ لائن میں نے لگائی ہوئی ہے، چینل بنا ہوا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ نے ایگزیکٹ ہمارے اس پہ جو ہماری ٹرینڈ لائن ہے جو اوپر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے 00، اس کو آگے ٹکرایا ہے۔ کل یہاں سے گری تھی رات، ٹھیک ہے، اب اٹھ کر یہ یہاں سے گری ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ 2670 کا ایریا بنتا پورا۔ یہاں سے مارکیٹ نے ریٹریسمنٹ لی ہے H4 کے اندر، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے یہ بالکل کنسالیڈیٹ ہو گئی ہے مارکیٹ۔ اینی وے تو اس وقت جو چیز ہے سمجھانے کی وہ یہ سمجھانے کی ہے کہ مارکیٹ اگر ریٹریسمنٹ پہ جاتی ہے، جو کہ اس کا ریٹریسمنٹ بنتا ہے، تو مارکیٹ کو تقریباً 2643 43 کا ایریا 50، یہ ہمارا اوپر سینٹیمنٹل ایریا یاد رکھیے گا، 53 سے 57، مارکیٹ اس وقت 54 سے لگا کر 59 آئی ہے دوبارہ، ٹھیک ہے۔ یہ بیسکلی یہ 56 کی رینج کے اندر ہی موجود ہے مارکیٹ، ٹھیک ہے۔ 56 کی رینج کے اندر جب تک مارکیٹ موجود ہے، اس سے اوپر کھڑی ہے مارکیٹ 87 کی طرف جا سکتی ہے، 86 88 کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں نے رات بھی اپڈیٹ کیا، آج صبح بھی اپڈیٹ کیا کہ مارکیٹ کا 70 کے اوپر سٹے کرنا ضروری ہے، 66 سے 70 کے درمیان اس ایریے کے اندر سٹے کرنا اور اس کو ہولڈ رکھنا اور اس سے اوپر جا کے بریک آؤٹ اوپن کرنا ضروری ہے، تو مارکیٹ آگے جائے گی، جس کے چانس ابھی تک ہیں مارکیٹ میں
को प्रॉपर सेल वो नहीं है, रिट्रेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सेल की बात नहीं कर रहा, सेल कन्फर्मेशन नहीं है। अब यह है कि अगर मंथली में मार्केट ये 70 के ही 200 का अगर आप रखते हैं, तो अगर इसकी रिट्रेसमेंट बनती है मंथली के हवाले से, अगर मार्केट रिट्रेस करे तो इसका जो पहला लेवल है, जो कल मार्केट उठकर आई है 23 से 26, 23, 22 से, जिस एरिया से उठकर आई है उस एरिया में वापस जा सकती है। मैं अक्सर कहता हूँ 26 की सपोर्ट 65 और 65 की रिजेक्शन वापस 26 भी लाती है। ये वही एरिया है जो सेंटीमेंटली हमारे 64 से 69 का इस एरिया मार्केट है। अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है तो फिर ये मार्केट वहाँ पे उस एरिया में जा सकते हैं। 23 से 27 का जो हमारा सेंटीमेंटल एरिया है उस एरिया में बैक कर सकती है। यही हमारा पहला फिबो मंथ का निकल रहा है 23.6%। तो ये मार्केट का हो सकता है। लेकिन आज के लिए बहरहाल मार्केट का जो बेहतरीन सपोर्ट लेवल जो बनता है वो तकरीबन 43 से 47 का बनता है। अगर मार्केट 26, 43 से 47 के दरमियान मार्केट आपको मिले तो यहाँ से आप बाय रिस्क ले सकते हैं। तो आपको जो है ना यहाँ से इंशाअल्लाह लजीज कुछ मिलेगा। और दूसरा जो हमारा पहला रिजेक्शन एरिया था वो 70 ही था, 69, 70 मैंने रात अपडेट किया था, बताया था। तो मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह दिया भी है $15 की रिट्रेसमेंट। जैसे कल हमने 40 का एरिया बताया था, 39, 40 का, वहाँ से मार्केट ने 23 तक तकरीबन रिट्रेसमेंट दी। ऐसे ही आज की हमने अपडेट किया था। तो अब अगर मार्केट मज़ीद ऊपर जाती है और स्टे करती है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट चलती स्टेप बाय स्टेप है। एक बार आपको 75, 76 के एरिया से भी रिजेक्शन देगी इंशाअल्लाह। अगर मार्केट उस एरिया में मिले तो वो भी एक रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। अदरवाइज़ मार्केट जो है ना जो इसकी मंजिल होगी, अगर ये 56 के ऊपर बरकरार रहती है, स्टे किए रखती है, तो मार्केट का जो प्रॉपर घर होगा वो 86 से लेके 88 के दरमियान होगा। तो उससे पहले सेल नहीं। और मार्केट में फिर कहूँगा कि मार्केट की प्रेफरेंस जो है ना हमारी वो बाय होगी, लेकिन सपोर्ट से, कहीं से बीच में से नहीं। इसी तरह सेल अगर होगी तो बिल्कुल टॉप से होगी। तो बाकी अगर आज के दिन कोई अहम डाटा नहीं है तो मार्केट टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल भी चल रही है, लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ बहरहाल टेक्निकल भी चल रही है। बहुत ज़्यादा ओवरबॉट भी है, मार्केट की रिट्रेसमेंट बनती है, मंथ एंड है, तो एहतियात के साथ काम कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह। जिन्होंने डे टाइम फार्मूले पे भी अमल किया है उनको भी माशाल्लाह मार्केट ने और ऊपर से भी यानी कि 70 से भी सेल का मौका दिया। 8 बजे ही मार्केट ने तकरीबन लगाया $15 पूरे करने के बाद, ठीक है। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी दी है और नीचे दोबारा जिनको मौका नहीं मिल सका उस टाइम पे, जिन्होंने दोबारा से 55 से लिया मार्केट 59 पे, उनको भी मौका मिला है बाय सेल करना। अपने एरिया का, अपने सेटअप का इंतज़ार करें, अपनी अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस का, उससे पहले काम ना करें। अगर आप बीच में काम करेंगे तो फिर फंसेंगे। छोटी लाट से, छोटे उससे काम कीजिएगा। इसी तरह फ़िज़िकल वाले भाई अक्सर पूछते हैं कि सर हम क्या करें, तो मैं यही कहूँगा कि मार्केट मज़ीद ऊपर जानी है, लेकिन इसकी रिट्रेसमेंट भी है। अब सवाल ये है कि जो उनके हाथ में उसका क्या करें। तो डेफिनेटली पाकिस्तान की मार्केट है, रात को 2600 लगाती है और सुबह जब पाकिस्तान की मार्केट ओपन होती है तो दोबारा 25-50 लगा कर दोबारा 2600 आ जाती है। तो ये पाकिस्तान की मार्केट है, पाकिस्तान के हालात के ऊपर हम कुछ बात नहीं करते, इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से हम बात करते हैं। तो फिज़िकल वाले भाइयों के लिए मैं उस तरह की मैं राय नहीं दे सकता उनकी मार्केट का क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो अलबत्ता हम इंटरनेशनल मार्केट के बारे में गाइड कर देते हैं कि मार्केट आपको 43 से 47 के एरिया में मिले तो वो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए। ये पहला सपोर्ट एरिया होगा। दूसरा सपोर्ट एरिया हमारा जो है, जो प्रॉपर सपोर्ट एरिया होगा वो हमारा 23 से 27 होगा। तो इंशाल्लाह हम उस एरिया का भी इंतज़ार करेंगे मंथली रिट्रेसमेंट के अंदर। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि अगर 23, 26 इस एरिया से भी मार्केट क्रैश करते हो तो आगे जो है ना 38.2% जो बनता है वो हमारा 25-94-95 का एरिया बनता है 25-95 का, ठीक है। तो हम इस एरिया का भी इंतज़ार करेंगे और 50% अगर हम रिट्रेसमेंट करें तो 25-70 यानी 25-70 का एरिया बनता है 71-72, ठीक है। तो उस एरिया का अमूमन मार्केट 38.2% से 50% तक रिट्रेसमेंट रखते हैं। जब इतनी मार्केट ओवरबॉट होती है तो अक्सर औकात $100 यानी 1000 पिप्स का क्रैश बैक भी कर जाती है। ये लाजमी नहीं होता, मार्केट बहरहाल मार्केट मेकर्स का है। कोई भी न्यूज़, कोई भी हालात, कोई वैसे भी बाज़ औक़ात मार्केट देखते हैं वो लोग कि बाय जहन जब बन चुका है उनका अच्छी तरह से, तो मार्केट फिर सेल में चली जाती है। तो लेकिन सेल जाएगी, वो एक डिप होगा, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। उसका मतलब ये नहीं होगा कि मार्केट मज़ीद 2000 की तरफ जा रही है। ये जहन में रखिएगा, वो आपके लिए एक मौका होगा, आप दोबारा से बाय में बैठ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। हाफिज़ नसीर खालिद, लंदन गोल्ड न्यूज़ से।